never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
હેલો ભાઈ આવે છે પાછળ અવાજ આવે છે? ભાઈ 10 મિનિટ લઈ ખાલી 10 થી 15 મિનિટ વધારે એક કામ કર મારો ફોટો પાડો એવું છે તો એક કામ કરો લાવો હા તો જે પાછળ ઉભા છે એ લોકો પણ આગળ આવી શકે છે અને દૂર જે લોકો પણ આવી શકે તો દરેક લોકોના કામની વસ્તુ છે ગાર્ડનમાં જે ચાલતા લોકો એ પણ આવી શકે તો 10 મિનિટ છે ખાલી ચાલજી ફાઉન્ડેશન તરફથી અમે છીએ અમારી ટીમ છે અને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે બેલાબેન અને જયકાંતભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર એના માટે કે સવારનું આયોજન તમારા માટે કર્યું છે હેલ્થ માટે અને બીજું એવું છે કે આજે જે આપણે ચર્ચા કરવાના સવારમાં તો સુસાઇડ અને આત્મહત્યા સાંભળવું ને એ બહુ અઘરી વાત છે હું તો એમ કહું છું સવારે સાંભળવું હશે તો બાકી લાઈફ યાદ રહેશે તો સારી 10 મિનિટ આપણે વચ્ચે હવે મજાક મસ્તી તો બહુ થઈ થોડું સિરિયસ થવાની વાત છે સિરિયસ એટલે થોડા હજુ સિરિયસ થઈ જાવ અને થોડું ધ્યાન આપવું કે અત્યારે જે માહોલ ચાલે છે ઘરમાં દરેક લોકોને ખબર છે કે કોઈકને કોઈ પ્રોબ્લેમથી અને કોઈ સમસ્યાથી અવળા પગલાં ભરી લે છે સુસાઇડ કરી લે છે ટેન્શનમાં હોય ડિપ્રેશનની અંદર હોય તો ચાલજી ફાઉન્ડેશન તરફથી અમારું કામ એવું છે કે અમે લોકો આત્મહત્યા કરતા લોકોને બચાવીએ છીએ 4 વર્ષથી અમે આ મિશનની અંદર છીએ શરૂઆત થઈ એક હેલ્પલાઇન નંબર છે અભિયાનની અંદર જેમાં આત્મહત્યા લોકોને આવેથી ફોન કરે તમારા ઘરે અને અમે આત્મહત્યા કરતા બચાવતા શરૂઆત એવી હતી કે કોઈ વ્યક્તિ મને વારે વારે આવીને મારી સાથે બેસીને હળવો થતો હતો એના દિલની વાતો કરતો હતો અને એની પ્રોબ્લેમ કહેતો હતો અને વારે વારે આવી રીતે વાત કરવાથી ક્યાંક ને ક્યાંક હળવો થવાથી ઓકે હતો પણ એક દિવસ એવું બન્યું કે એનો ફોન આવ્યો અને હું લેટ પડ્યો અમારી ટીમમાંથી પણ કોઈ હતું નહીં રાતે 12 વાગે જ્યારે રિટર્ન ફોન કર્યો કે ભાઈ ક્યાં છે તું તો એના ભાઈએ રિસીવ કર્યો અને ભાઈએ એવું કીધું કે હવે ભાઈ નથી એમ તો પૂછ્યું ક્યાં છે તો કે એને આત્મહત્યા કરી દીધી ત્યાર પછી આ હેલ્પલાઇન નંબર ચાલુ થયો ધીરે ધીરે ગોલ્ડન વિંગ ગ્રુપ બન્યું પછી હવે પ્રશાસનની અંદર અને પોલીસ પ્રશાસનની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક એવી ફરજ પડતી હતી ક્યાંક ને ક્યાંક એવા નિયમ લાગુ પડતા હતા એટલે અમે ચાલજીવી ફાઉન્ડેશન ચાલુ કર્યું તો ચાલજીવી ફાઉન્ડેશન મતલબ ચાલજીવી રાખવાનું નામ એક જ છે કે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય અમારા સાથે વાત કરો ટેન્શન છે ડિપ્રેશન છે કંઈ કહેવું છે કંઈ શેર કરવું છે હળવું થવું છે ગુસ્સો કરવો છે મનમાં કંઈક છે કોઈને ગાળો નથી બોલાતી તો અમને બોલો અમે સાંભળશું દુનિયાની કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો મને વાત કરો આપણા પાસે સોલ્યુશન આપણો પહેલો પ્રોજેક્ટ એવો છે આત્મહત્યા કરતા લોકોને બચાવો બીજો પ્રોજેક્ટ ધીરે ધીરે જેમ જેમ આત્મહત્યા પર કામ કર્યું 264 લોકોના ફાઉન્ડેશન તરફથી બીજા પ્રોજેક્ટની અંદર કામ એવું છે કે અમે લોકો આ બીજા પ્રોજેક્ટની અંદર આપણે ત્યાં સુધી પહોંચ્યા કે લોકોને આત્મહત્યા તરફ જવા જ નથી દેવા તો ટેન્શન હોય ડિપ્રેશન હોય મનની અંદર કાંઈ છે કોઈને કહી નથી શકતા કંઈ શેર કરી નથી શકતા અમારા સાથે વાત કરો ચર્ચા કરો જે પ્રોબ્લેમ છે ને આપણે કામ કરશું અને સોલ્યુશન લાવશું ત્રીજી પ્રોબ્લેમ એ રિલેશનશિપ પ્રોબ્લેમના કારણે લોકો આત્મહત્યા કરે તો ક્યાંક ને ક્યાંક 2 જણાના ઝઘડા હોય તો ત્રીજો પ્રોજેક્ટ આપણો સ્ટોપ ડાયવોર્સ કરીને કે છૂટાછેડા થતાં પહેલાં અમને વાત કરો તો છૂટાછેડાની અંદર પણ 41 કપલને 100% છૂટાછેડા કરવા હતા અમને મળ્યા પછી એમાંથી 32 છૂટાછેડા અટકી ગયા તો આના અંદર કેવું થાય છે કે હસબન્ડ વાઈફ હોય એને ડાયવોર્સ કરવો જ હોય એકબીજાના ઈગોના કારણે ઘમંડના કારણે એકબીજા કંઈ વધારે પડતું બોલી ગયા છે અને છૂટા પડી ગયા છે વર્ષોથી 2-3 વર્ષ 4 વર્ષ 5 વર્ષથી છોકરા પણ મોટા થઈ ગયા છે છતાં પણ કોઈ વચ્ચે રહેવાવાળું હોતું નથી અમે ત્યાં વચ્ચે રહીએ છીએ લોકોને બચાવીએ ફેમિલી અને સગા ભાઈઓ હોય કાકા દાદાના ભાઈઓ હોય આવા ફેમિલી ઝઘડા પણ થતા હોય તો ચોથો પ્રોજેક્ટ આપણો પરિવાર મિલાવ
ક્યાંક ને ક્યાંક સગા બે ભાઈઓ વર્ષોથી બોલતા ના હોય, એ પરિવાર 50-50 ફેમિલીનું પરિવાર અલગ અલગ રહેતું હોય, તો આવી કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો એમાં પણ અમે વચ્ચે માધ્યમ બનીને એ લોકોને મળવાનું કામ કરીએ. તો પ્રોજેક્ટ આપણો છે પરિવાર મિલાવો. પરિવાર બચાવોની અંદર અત્યારે હાલમાં જે સડન ડેથ થાય છે અચાનક જ, કોઈને બ્રેન ડેથ થઈ જાય, કોઈનું હાર્ટ ફેલ થઈ જાય, કાર્ડિયાક અરેસ્ટ આવે, હાર્ટ એટેક આવી જાય, તો 18 વર્ષ, 20 વર્ષ, 22 વર્ષ, 35-30 વર્ષના નાના વ્યક્તિઓને હાર્ટ એટેક આવે છે. તો પરિવાર બચાવની અંદર આના માટે પણ એક નાનું એવું સોલ્યુશન છે લાઈફ ટાઈમ સુધી, કે જો જોડાઈ ગયા તો લાઈફ ટાઈમ સોલ્યુશન મળી શકે. અને જે બીલાબેન ને જયકાંતભાઈ જે કામ કરે છે અત્યારે સવારે તો બેસ્ટ ઓપ્શન. વારે આવી રીતે વાત કરવાથી એની સાથે પણ જોડાઈ ઓકે હતો. આગળ જતા એવું બન્યું કે એનો ફોન આવ્યો અને હું લેટ બન્યો. અમારી ટીમમાંથી પણ કોઈ હતું નહીં. રાતે 12 વાગે રિટર્ન ફોન કર્યો કે ભાઈ ક્યાં છે તું? તો ગ્રુપ મેમ્બરમાંથી એક વ્યક્તિએ કીધું કે એક લેડીઝ 16 દિવસના છોકરાને સિવિલ હોસ્પિટલના ટોયલેટની અંદર છોકરાને મૂકીને જતી રહી સવારમાં વહેલા. તેને HIV હતો. તો વિચાર આવ્યો કે આવા બચ્ચાઓનું શું થાય? તો HIV AIDS વાળા બચ્ચાઓ જે છે ને એને કોઈ રાખતું નથી. હવે નેક્સ્ટ 3 મંથની અંદર અમારા ફાઉન્ડેશનનો પ્લાન એવો છે કે આવા HIV AIDS વાળા બચ્ચા અમે રાખશું. એ લોકોનું શું જેને જન્મ થાય આવા લોકોને કોઈ રાખતું નથી, આવા બચ્ચાને કોઈ રાખતું નથી. કચરામાં ફેંકી દે, રોડ પર મૂકી આવે, મંદિર પર ફેંકી દે, આશ્રમના ઓટલા પર મૂકી દે, આવી રીતે ટોયલેટમાં પણ મૂકી દે છે. ક્યાંક ને ક્યાંક જીવ આપણને મળે. તો મિશન એટલે છે કોઈ પણ કાળે જીવ બચવો પડે. આગળ જતા જીવ બચાવવાની અંદર પશુ પક્ષીઓ છે એના અંદર પણ આપણે આવતું કામ કરશું. કદાચ જો ટીમ મોટી બનતી ગઈ, ગ્રુપ મોટું બનતું ગયું, ફાઉન્ડેશન હજી પણ પ્લસ થયું, તો આપણે પશુ પક્ષીઓમાં પણ જશું. મિશન એક જ છે જીવ બચાવવાનો છે. હવે અત્યારે આપણે અહીંયા સાંભળ્યું તો મારો કહેવાનો મતલબ એવો નથી કે તમે લોકો સુસાઇડ કરવાનો છો. સવારમાં 6 વાગે આવે સુસાઇડ કરે નહીં, હું તો એવું માનું છું. કેમ કે હું તો માંડ આવ્યો આજે. એટલે સવારમાં જે વ્યક્તિ આવે પોતાના માટે આવે. તો આપણે અહીંયા સાંભળ્યું છે લીલાબેન અને જયકાંતભાઈએ જે અત્યારે પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે, તો અમારું કહેવાનું એવું છે કે અમારી સેવા તમારા સુધી પહોંચી. એ અહીંયા જે 100 જણા બેઠા છે, 50 જણા બેઠા છે, એક વ્યક્તિ 10 જણાને કરશે તો 1000 પણ થઈ શકે અને 5000 પણ થઈ શકે. તો નેક્સ્ટ પ્રોજેક્ટ આપણું એવું છે આત્મહત્યા જાગૃતિ અભિયાનની અંદર કે આત્મહત્યા નિવારણ અભિયાન હવે તમારા ઘરે. સવારે તમે તમારા ફેમિલીમાં પણ કરી શકો છો પ્રોગ્રામ, મિત્ર સર્કલમાં, વ્યવસાય સર્કલની અંદર, બિઝનેસ ગ્રાઉન્ડની અંદર પણ પ્રોગ્રામ કરી શકો. આવી રીતે તમને ક્યારે પણ એવું લાગે કે આ પ્રોગ્રામ કરવા જેવો છે, અમને બોલાવજો, અમે 100% આવશું. ગ્રુપ મેમ્બરમાં એડવાન્સ કીધું એવી રીતે અહીંયા આપણે મળ્યા, એવી રીતે તમારા ઘરે પણ મળશું, ઓફિસમાં પણ મળશું, કોમર્શિયલ એરિયા છે ત્યાં પણ મળશું. કોઈ પણ જગ્યા પર રોડ પર રાખશો તો રોડ પર આવજો. એક જ છે આત્મહત્યા કરતા લોકોને બચાવવાના છે. અત્યારે હાલમાં જે મંદીનો માહોલ છે, હીરા છે, ટેક્સટાઇલ માર્કેટની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક લોકો ટેન્શનના કારણે આવું કંઈક ને કંઈક પગલું ભરી લેતા હોય છે. તો વાત છે કે અમને કદાચ વાત કરી દઈ, માધ્યમ તમે બનશો, અમે જીવ નથી બચાવ્યો, તમારા હસ્તક બચશે. જો આવું કોઈ લાગે, બાજુમાં તમારો કોઈ ફ્રેન્ડ હોય, કોઈ બિઝનેસ સર્કલની અંદર બાજુમાં કોઈ કલીગ હોય કે ક્યાંક ને ક્યાંક ટેન્શનમાં દેખાતો હોય, એવું લાગે કે ભાઈ આને કંઈ પ્રોબ્લેમ છે, તમારા સાથે વાત કરાવજો. અમે બનતી કોશિશ કરશું એના સાથે, અને એનો જીવ બચશે તો માધ્યમ તમે છો. કહેવાનો મતલબ એવો છે કે જ્યારે કોઈ સુસાઇડ કરી લે ને તો આપણે એવી વાતો કરીએ મસાનમાં બેઠા બેઠા, અથવા તો 12માં કે 13માં કે 10માની અંદર જ્યારે આપણે સાદરીમાં કે ગદાગીરીમાં ગયા હોય ત્યારે આપણે લોકો વાતો કરતા હોય તો વ્યક્તિએ સુસાઇડ કરી લીધું પણ એક ટેન્શનમાં દેખાતો હતો. એને કંઈ પ્રોબ્લેમ તો હતી, ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમ પણ હતી, રિલેશન પ્રોબ્લેમ પણ હતી, કંઈક લાગતું તો હતું કે ટેન્શનમાં દેખાતો હતો. પણ મરી ગયા પછી વાત કરીએ એના કરતાં મારું કહેવાનું એવું છે કે જો કોઈ દેખાય તમને આવું, તેના સાથે બેસજો, વાતો કરજો, ચર્ચા કરજો, બની શકે તો સોલ્યુશન અપાય એટલું આપજો. અને એમ લાગે કે હવે આપણાથી નહીં થાય તો અમારા સાથે મુલાકાત કરાવજો. થેન્ક યુ.
ખબર કેમ પડે કે સુસાઇડ કરવાનો છે? જો વિપુલભાઈ સાંભળજો ખાલી એક જ મિનિટ. વિપુલભાઈ નો સવાલ બહુ સરસ છે કે ખબર કેમ પડે સુસાઇડ કરવાનો છે? તો જે વ્યક્તિ સુસાઇડ કરવાનો હોય ને એ પહેલા તો આપણને ટેન્શનમાં દેખાય. આપણી આજુબાજુ વાળો વ્યક્તિ હોય ને તો કે ભાઈ મારે થોડું જેવું થઈ ગયું છે. બહુ નજીકનો ફ્રેન્ડ હોય તો એમ કે ઘરવાળી હેરાન કરે છે કે ઘરવાળો હેરાન કરે છે, ફાઇનાન્શિયલી પ્રોબ્લેમ છે, રિલેશનશીપમાં પ્રોબ્લેમ છે, આવું ક્યાંક ને ક્યાંક વાત કરીએ. પણ જો વિપુલભાઈ સાંભળજો, જ્યારે વ્યક્તિ વાત કરતો બંધ થઈ જાય, તમને કહેતો બંધ થઈ જાય ને ત્યારે સમજી લેવાનું કે આ કોઈ બીજા મોડ પર છે, એક લેવલ પર આવી ગયો છે. એના ટેન્શનનું એક લેવલ છે કે હવે કંઈ પણ નથી શકતો, એ બોલી પણ નથી શકતો. તમે ક્યાંક ને ક્યાંક નોટિસ કરશો ને તો એના જીવનની અંદર પરિવર્તન ઊંધું થઈ ગયું છે, સીધું. કે જે રીતે તમારી સાથે વાત કરતો હતો ને એના ઓપોઝિટ એ વર્તન કરવાના ચાલુ કરતો છે. દૂર રહેવાનું ચાલુ કરશે, એકલો એકલો રહેવાનું ચાલુ કરશે. પૈસા નહીં હોય તો મૂવી જોવા જશે, પછી એકલો બેસશે, રાતે લેટ નાઇટ સુધી જાગશે, કોઈની સાથે ચર્ચા નહીં કરે. જો આવી રીતે કોઈ હોય તો વાત કરી લેવાની. એની માટે સુસાઇડ ના કરે એની માટે શું એક્શન લેવાનો એવો સવાલ છે. એ જો ટેન્શનમાં દેખાય, તમારો નજીકનો જ વ્યક્તિ છે અને ટેન્શનમાં દેખાય તો પૂછવાનું, ભાઈ શું થયું, હું છું. ખાલી બાજુમાં ખભા પર આમ હાથ મૂકી દો ને કે ભાઈ હું છું, ખાલી એકવાર હાથ. હા, પૈસા માંગે તો પૈસાનું પણ કહેવાનું. ભાઈનો જવાબ સારો છે, અડધી મૂડી આપી દેવાની. જો એ બચશે તો ડબલ મૂડી કમાઈ નાખે. કોન્ટેક્ટ કરવા માટે બેલાબેન છે અને જયકાંતભાઈ છે. ગ્રુપમાં પોસ્ટ આવશે, એની અંદર ઇન્સ્ટા આઈડી છે, ફેસબુક આઈડી છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી ની અંદર 4 હેલ્પલાઇન નંબર છે અને બધી પોસ્ટ ઉપર નંબર લખેલા છે. આ એક સોશિયલ મીડિયાની વાત આવી ને તો જો આપણે પ્રોગ્રામ રાખી નથી શકતા ને તો પ્રોફાઇલને શેર કરી શકીએ 10 જણા 20 જણાને, તો અમને પણ ફોલોઅર્સ મળશે. કદાચ તમને કોઈ નથી કહી શકતા તો ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરશે. એવું પણ બને કે ભાઈ હું તમને શું કરું, કેમ કે નજીકનો જે વ્યક્તિ હોય ને એને લગભગ કોઈ નથી કહેતું. કેમ કે કહેવાથી છે ને પોતાની ઇજ્જત ડાઉન થતી હોય એટલે કોઈ શેર નથી કરતું. એને ખુશ રાખવા માટે ગ્રેટ સવાલ છે. આ તમારા ગ્રુપ માટે બેલાબેન કેટલા વ્યક્તિથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું? 5 જણા 7 જણા, અત્યારે કેટલા આવે છે? 300. તો આ જવાબ છે, આ જવાબ ખુશ કઈ રીતે રાખવા. 7 જણાથી સ્ટાર્ટ થયું છે. 5 જણા ક્યાંથી લાવ્યો ને સાહેબ? આ 5 જણા ક્યાંથી લાવ્યા ને? આ 5 જણામાંથી આપણે એક વ્યક્તિ બનવું ને, 5મું વ્યક્તિ કે પહેલું વ્યક્તિ, આ ગ્રેટ. અમારી સંસ્થામાં જોડાવા માટે ખાલી એક જ નિયમ છે, અમને ટેન્શન વાળા વ્યક્તિઓ આપો. ટેન્શન માંથી બહાર અમારી સાથે જોડાવા માટે વડીલનો સવાલ છે કે વડીલ એવું કહે છે જોડાવા માટે શું છે? તો આવા ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રોગ્રામ અમારા થતા જ રહે છે. અમારા સુરતની અંદર 300+ ની ટીમ છે, બરાબર. જે એરિયામાં તમે જ્યાં નજીક છો અમારા સાથે આવી જાઓ, 1 વાર 2 વાર આવશો એટલે આવી રીતે ટી-શર્ટ મળશે અને તમે અમારી સાથે જોડાઈ શકશો. એમ તમારા ગ્રુપની અંદર એક ડ્રેસ કોડ થઈ ગયો છે, એક ડ્રેસ કોડ છે. આવી રીતે ધીરે ધીરે આવતા થાવ એટલે 5 જણાથી સ્ટાર્ટ થયું હતું, 300 જણા જોયા થયા હોય. અમે અત્યારે અહીંયા 3, 3, 6 ને 7 જણા છીએ તો 7 માંથી 700 કરવા હોય તો આ ગ્રુપ માંથી થાય. તમારી ઓફિસ ને બધું કઈ જગ્યાએ? ઓફિસ ગાંધીપુરા 5 સ્ક્વેર પોઈન્ટ 403 નંબર. તમારા માટે નાસ્તાનું આયોજન કર્યું છે, નાસ્તો કરીને જજો. બેલાબેન હમણાં નાસ્તો મંગાવ્યો, પછી તમે ક્લાયન્ટ આપજો પછી નાસ્તો.
જે તમારી ટીમ ને જે આત્મહત્યા નિવારણ અભિયાન માટે જે કામ કરી રહ્યા છે એ ખૂબ જ જરૂરી છે અને એકદમ સારામાં સારું કામ છે. એટલા માટે તમને ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો કે જે આથી યુવા પેઢીને આત્મહત્યા કરતા બચાવે છે, એમને રોકે છે. પ્લસ કે જે યંગ જનરેશનમાં આજે ન્યૂ કપલ મીન્સ જે નવા લગ્ન થયેલા કપલને જે લગ્નમાં તિરાડ પડે છે એમને તમે સમાધાન કરાવો છો, એના માટે પણ થેન્ક યુ. પરિવારમાં જે ઝઘડો થાય છે એમને તમે સુધારો છો, એમના માટે પણ થેન્ક યુ. એટલે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આ જનરેશનમાં તમે આટલું સરસ કામ કરી રહ્યા છો અને પોતે પણ એટલા યંગ જ છો. એ બહુ મોટી વાત છે કે તમે યંગ થઈને આટલું સમજો છો ને આટલી કામગીરી બજાવો છો, એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. મહારાષ્ટ્રમાં બધે મેં જાઉં છું. જેપીભાઈ અમારા ફાઉન્ડર છે અને અહીંયા મેં અડાજણથી આવું છું એટલે મને લેટ થઈ ગયું, સોરી એના માટે. મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત અમે કવર કર્યું છે. આના આગળ અમે બધા સ્ટેટમાં જવાનો પ્લાન છે. તમારા બધાનો સાથ સહકાર રહેશે તો ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા પહોંચીશું. ધન્યવાદ.